दोस्तों हाजिर हाँ एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग की अज की इस वीडियो रिपोर्ट में मैं गल करांगा पंजाब के इतिहास इतिहासिक घटनावां इतिहासिक किरदार सिख गुरुआं गुरबाणी अते पंजाबी भाषा दे नाल जो खिलवाड़ पंजाब दे स्टूडेंट्स पंजाब दे 10वीं 11वीं 12वीं दे विद्यार्थियों की टैक्सट बुक्स दे विच जिहड़ी छेड़खानी या जो गलतियां इस वक्त मौजूद ने ते बीते कई सालों तो रादर लगभग एक दहाके तो वध समय तो तुरियां आ रही ने उन्होंने क्यों समय समय दीयां सरकारां दुरुस्त नहीं कर पाईयां। पंजाब दे विच एक बहुत लंबा समा एक पंथक पार्टी की सरकार ने राज किया 10 साल 2007 तो 17 ते उस तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह एक मिलिटरी हिस्टोरीयन अपने आप को मानते हैं तो वह है भी उन्होंने किताबों के डैप्थ मिलिटरी हिस्टरी की जानकारी की जी बारीकी है वह नज़र आती है। लेकिन ये दोवें सरकारां ने 15 साल के पंजाब के 10वीं 11वीं और 12वीं के जोड़े विद्यार्थी ने उन्होंने जिहड़ियां टैक्सट बुक्स ने पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों बीते तकरीबन एक दहाके विच छापियां गईयां ते कई मौकों उत्ते वापस विड्रॉ कीतियां गईयां किताबां दे विच कई अजिहियां गलतियां ने जो कि अज भी परसिस्ट करदियां ने। ये फैक्ट है कि इन्हां सरकारां ते उन्हां सरकारां दे समयां दे उत्ते कई अजिहियां एक्सपर्ट कमेटियां बनियां। अकाली दल भाजपा सरकार दे समय एक 14 मैंबरां दा पैनल 2014 दे विच बनिया जिसने कि इस सिलेबस का या फिर इन्हां टैक्सट बुक के कॉन्टेंट्स का रिव्यू करना सी। उस तो बाद 2018 के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक ओवरसाइट 6 मैंबरी एक्सपर्ट कमेटी बैठाई। लेकिन इन्हां तमाम एक्सपर्ट कमेटियां सरकारां दी पूरी दी पूरी कोशिशां ते सियासी पार्टियां वालों इन्हां इशूज़ नूं लैके कीती गई राजनीति उसका कोई भी असर ज़मीनी सतही पद्धर उत्ते नज़र नहीं आया है। तो इन्हां टैक्सट बुक्स दे विच जो भी गलतियां सन वो अज भी उवें दियां उवें दर्ज ने। इस तो वड्डी त्रासदी नहीं हो सकती आपां अज दी जनरेशन नूं इनफैक्ट अज दी की वो पूरी दी पूरी जनरेशन जो कि पंजाब दे विचों 11वीं 12वीं या फिर इवन 9वीं 10वीं दे विच हिस्टरी ऑफ पंजाब सबजैक्ट पढ़ के गई ने उन्होंने सही तत्थां बारे जानकारी असी ना तो दे पाए तो ना ही भविख दे या इवन अज जिहड़े बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने दे पा रहे हैं। इस तो वड्डी ट्रैजेडी की हो सकती है एक अजिहे सूबे लई जिसका एक बहुत ही अमीर विरसा है इतिहास है संतां पीरां फकीरां गुरुआं की धरती मन्निया जाता है। लेकिन उही गुरुआं या उन्हां ही इतिहासिक जिहड़े किरदारां दे प्रति गलत जानकारी साडीआं किताबां दे विच साडी अगली पीढ़ी नूं परोसी जा रही है। यानी कि ना तो असी इतिहास के नाल इंसाफ कर पाए तो ना ही आपां भविख दे नाल इंसाफ कर पा रहे हैं। सो इस पूरे के पूरे मसले नूं लैके एक नवीं लामबंदी मोबिलाइजेशन इन्हां दिनां विच वेखण नूं मिल रही है। तो इस लामबंदी की लोड़ इस वास्ते हुई है रादर लामबंदी पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के सामने दफ्तर के सामने एक धरने की शक्ल के विच कुछ बुद्धिजीवियों वालों बीते कई दिनों तो जारी धरने की शक्ल के विच है। तो ये जिहड़ा विरोध है ये कोई नवा विरोध नहीं बल्कि कई साल पुराना विरोध है। हाँ सड़कों के उत्ते विरोध हाल ही के दिनों में आया है। सो अज की इस रिपोर्ट में आप समझने की कोशिश करांगे कि पूरा का पूरा भंबल भूसा तो एडी एक बहुत ही साधारण जी दिखने वाली गल यानी कि इतिहास नूं इतिहास वांग तत्थां उत्ते आधारित तौर उत्ते लिखना दर्ज करना किड्डी क वड्डी रॉकेट साइंस है जो कि साडियां सरकारां ते उन्हां दी एक्सपर्ट कमेटियां बीते तकरीबन 10 सालों में नहीं कर पाइयां। तो इसके कारण की रहे अज उसनूं समझण दी ते कोखण दी कोशिश करांगे। इस विवाद नूं समझण लई सानूं 2018 के साल में जाना पैना है तो उस तो पहलां 2014 के भी जाना पैना है। लेकिन 2018 के विच एक विवाद खड़ा होया सी कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो सरकार सी OP सोनी नवे सिक्ख्या मंत्री बने सन उस वक्त अकाली दल वालों एक मुद्दा चुक्या गया सी कि 11वीं और 12वीं के जोड़े टैक्सट बुक्स हैगियां ने पंजाब सिक्ख्या जिहड़ा बोर्ड हैगा उसका जिहड़ा सिलेबस है उस दे विचों सिख गुरुआं दे नाल संबंधित कई चैप्टर्स नूं कढ़ता गया है। तो वो जिहड़ी अहम जानकारी इतिहासिक जानकारी नूं कढ़ के कांग्रेस सरकार ने पंजाब की कांग्रेस सरकार ने सिखां दे नाल एक होर धक्का कीता। ये अकाली दल ने इल्ज़ाम लाए जिस तो बाद की कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जवाब दिता खुद वो अगे आके जवाब देंदे हुए तो अपनी सरकार नूं डिफेंड करते हुए नज़र आए तो उन्होंने अकाली दल के इन्हां इल्ज़ामां नूं सिरे तो खारिज करता। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भी जानकारी नहीं सी कि दरअसल विच हो की रहा है। उन्होंने भी पहला अपने सरकार को डिफेंड करने की कोशिश की अकाली दल के इन्हां इल्ज़ामां नूं गलत दस्सिया। लेकिन बाद दे विच समझ उन्होंने भी आ गया कि पंजाब के 11वीं ते 12वीं का जिहड़ा सिलेबस है या टैक्सट बुक्स हैगियां ने किताबां ने पुस्तकां ने उन्हां दे विच सिख गुरुआं ते पंजाब के इतिहास के मुतलक या पंजाब के मुतलक कई गलत जानकारियां बीते कई सालों तो तुरियां आ रही ने यानी कि अकाली दल के कार्यकाल तो।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚੈਪਟਰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 11ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਤੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਸਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਚੈਪਟਰ 11ਵੀਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ 11ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਤਖੇਪ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਓਵਰਸਾਈਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ JS ਗਰੇਵਾਲ ਸਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੰਦੂ ਬਾਂਗਾ ਸਨ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਸਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 SGPC ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੁੱਲ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ 2014 ਦੇ ਉੱਤੇ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ NDA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ NCERT ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ NCERT ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸਿਸ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੀਅਤ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਮਨਸੂਬਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ RSS ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਕਵਾਇਦ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਦਾ, 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਮਿਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਦਾਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਤਰਮੀਮਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਸਨ ਉਹ ਕਮਿਟ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਕਮਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ AC ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਈਡਨੁਮਾ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ AC ਅਰੋੜਾ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਦਰ ਉਹ ਫੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਆਊਟਰੇਜ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। AC ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ DS ਮਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਘੱਟ ਬਲਕਿ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਾਈਡਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 350 ਪੇਜਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੀ ਹੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸ ਵਕਤ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਸਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸਿਸ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਦੇ ਸਨ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਗਾਈਡ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਾਈਡ ਸਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸਨ, ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉੱਠੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਈਵਨ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਇਹ ਚਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਤਬਕੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ NCERT ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮੂਵ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਕਿ NCERT ਦੀ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਚੈਪਟਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 2018 ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਰਥ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਲੇਰਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਾਂ ਕਮੀਆਂ ਸਨ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫਲੈਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੈਪਟਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਚੈਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਇੱਕ ਓਵਰਸਾਈਟ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇਨਐਡਵਰਟੈਂਟਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈਪਸ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਬਾਏ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂਡੇਟ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟਾਂ ਦੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਗਲੇਰਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕਸ, ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਈ ਚੈਪਟਰਾਂ ਨੂੰ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚੋਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਕੱਢਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੈਕਟਸ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੈਪਟਰ ਟੂ ਚੈਪਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਉਹ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਫੈਕਟ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, JS ਗਰੇਵਾਲ, ਇੰਦੂ ਬਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ, SGPC ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਆਈ ਫੀਲ ਰੀਲੀ ਸੌਰੀ ਫॉर ਥੀਜ਼ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਾਫੀ ਹਤਾਸ਼ ਵੀ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ OP ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸ਼ ਥਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਟੂ ਚੈਪਟਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੈਪਟਰਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਇਸ ਮਤ ਦੇ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੀਆਂ ਭਰੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਟੂ ਚੈਪਟਰ ਕਰੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਨ, ਐਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੰਨੀ ਸਪੇਸ, ਗੁੰਜਾਇਸ਼, ਇੰਨੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਲ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਅਜਿਹੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ, ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਐਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਇਨ ਐਕਸਪਰਟਸ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਕੋਖ ਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਓਵਰਸਾਈਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹਾਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਉਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਈਵਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ OP ਸੋਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ। ਗਲਤੀਆਂ ਬਦਸਤੂਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਓਵਰਸਾਈਟ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ, ਮੁਰਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੱਟ ਟੂ 2022, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਓਵਰਸਾਈਟ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਕ ਕੇ ਤੇ ਥੱਕ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 14 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੰਗਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ RSS ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਾਸੋਹੀਣਤਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੇਸਲੈਸ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਈਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ 2014 ਤੋਂ ਗਲਤ ਤੁਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਵੈਲ ਇਮੇਜਿਨ ਵੀ ਬੀਤੇ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਉਲਟਾ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ ਸੀ, ਉਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਦਬਾਅ, ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਲੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 2005, 6, 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SGPC ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗਲਤ ਚੈਪਟਰ ਛਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ SGPC ਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੋਰਸ ਐਡੀਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹ ਸਨ, SGPC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ SGPC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਮਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਫਾਈਨਡ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ। ਇੰਦੂ ਬਾਂਗਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਉਸ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੌਰੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੀਏ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ? ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਤੇ ਤਰਾਸਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ 4-4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਤਵਾਦ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਈਵਨ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਬਦਲਾਅ, ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰੌਕਟ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਯੋਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਹ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪਾ ਕੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਖਬਰਾਂ, TV ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਇਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਫੇਲੀਅਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਬਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਪਰਦੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਲੁਕਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਠਾਧੀਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। 15-15 10-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਿਰਾਮ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ, ਬੋਲੀ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਲਿਖਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਬੂਲੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮਿਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸੋ ਸੋਚੀਏ, ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ, ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਅਰ ਵਿਦ ਮੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।